रामानंद जी घर पहला। बसंत राग है। बसंत राग दे विच भगत बाणी की कथा विचार प्रारंभ है। कल आप जी ने कबीर साहब जी के शब्द सरवण किए सन। अज बसंत राग दी विच भगत रामानंद जी का पावन शब्द प्रारंभ हो रहा है। एक कबीर पंथी भाई लहणा सिंह जी होए हन, जो अमृत छक के गुरु के सिंह सज्जे सन। उन्होंने भगतां की जन्म साखी विच लिखिया कि जिस समय श्री गुरु नानक देव साहब जी काशी दे विच गुरु के बाग वाले स्थान ते आए सन, उस समय सब तो पहला भगत रामानंद जी सतगुरां नूं आके मिले सन। फिर बाकी भगतां दा भी मिलाप होया सी। भगत रामानंद जी पहला काशी विच विश्वेश्वर नाथ दे मंदिर ब्रह्मठाम विखे जाके फुल पत्तर आदि चढ़ा के पूजा करया करते सन। सतगुरां दे दर्शनां तो बाद रामानंद जी अपने घर विच बैठ के ही सिमरन भजन करन लग पए सन। एक दिन किसी प्रेमी ने रामानंद जी को आके बेनती की कि रामानंद जी आओ असी ब्रह्म स्थान मंदिर विखे पूजा करन चलीए। तदों भगत रामानंद जी ने यह पावन शब्द उच्चारण किया। घर पहला पहले सुरताल दे विच यह शब्द उच्चारण कर रहे हैं। एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद जो सतगुरां दी कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। सत जाइए रे कर लागू रंग। अरे हे भाई होर किथे जाइए, साडे तां हिरदे रूपी घर दे विच ही परमात्मा दा रंग कहिए प्रेम लगिया होया है। मेरा चित ना चला, मेरा मन हुण किते भी चलाएमान नहीं हुंदा है। मन भयो पंग, सो मेरा मन हुण पंग शुद्ध हो गया है, अथवा मेरा मन हुण संकल्प विकल्प रूप पैरां तो पंग पिंगला हो गया है। विश्राम देकर फरमान करते ने। एक दिवस मन भई उमंग। सेवक ने बेनती की, हे रामानंद जी तुसी पहला तो रोज ही जो ब्रह्म स्थान मंदिर है उहदे विच पूजा करन लई जांदे हुंदे सी, फिर हुण की हो गया है? तां भगत जी फरमाउंदे ने। एक दिवस मन भई उमंग। हे भाई पहला जगियासा अवस्था विच एक दिन मेरे मन अंदर आनंद दी लहर, आनंद दी तांग पैदा हुई कि पूजा करिए। घास चंदन चुआ बहुत सुगंध। तदो चंदन नूं घसा के अते चुआ अतर ते मुश्क आदਿਕ बहुत
ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਈ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਤੁਰਿਆਤੀਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਾਈਐ ਤਹ ਜਲ ਪਖਾਨ। ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਰਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਇ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਅਤੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢੂੰਡ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਇ। ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਾ ਤਾਉ ਜਾਈਐ ਜਾਉ ਇਹਾ ਨਾ ਹੋਇ। ਸਭ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੋਰਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਸਗਲ ਬਿਕਲ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਰਮਤ ਭ੍ਰਮ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਰਮਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਰਮਤ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾੜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਸੁਆਮੀ ਪਾਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਲਈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੈ ਕੂਟ ਕਰਮ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲ ਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि जिन्ने भी जीव ने वो अपने पुराने जन्मां दे कीते हुए कर्मां नूं भोगण वास्ते आउंदे ने। जद वो कामना के सहित नवे कर्म करके परलोक नूं जांदे ने, उन्हां दा फल नरक अते स्वर्गां दे विच जाके भोगदे ने जां जूनां दे विच जांदे ने। कबीर जी कथन करते ने, कबीर नरक स्वर्ग ते मैं रहियो, सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज में रहूं अंत याद। जेड़े नरक ने ते स्वर्ग ने संतन दूर आते संतां ने दोवें रद्द कर दिते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गां दे विच पुन्नी जांदे ने ते संत कामना करके पुण्य नहीं करते, सुते सिद्ध सरबत का भला करते ने। नरकां दे विच गुरु वाला बंदा जाता ही नहीं। जिहड़ा गुरु वाला है वो नरकां दे विच जाता ही नहीं ते स्वर्गां दे विच पुन्नी जाते ने। स्वर्ग वासना बाची है, डरिए ना नरक निवास, होना है सो होई है, मने न कीजे आस। रब दे प्यारे संत भगत मन दे विच किसी किस्म की आशा नहीं करते। नरकां दे विच वो जाते नहीं क्योंकि गुरु वाले ने, नाम जपण वाले ने। स्वर्गां दी उन्हें इच्छा ही नहीं की। जे कोई भला कर्म किया है तो वो हंकार तो रहित होके प्रभु को समर्पण कर दिता। इस वास्ते जिहड़े पिछले कर्म सन वो वाहिगुरु जी का नाम जपण तो नाश हो गए। बाणी तो बगैर, नाम तो बगैर कोई भी तीर्थ इशनान जप तप आदि कर्मां नूं नहीं कर सकता। केवल ते केवल प्रभु का नाम ते गुरु की बाणी ही कर्मां नूं कट सकती है। इसलिए जे चंगे कर्म बनाने होण तां सत्संगत दे विच नाम जपण की लोड़ है। भगत रामानंद जी कथन करते हैं कि मैं सतगुरु नानक देव जी तो बलिहार जाता, जिन्होंने मेरे सारे व्याकुल करने वाले भरम ही कट दिते ते मैनू रब का नाम दृढ़ करवाया। हुण मैं व्यापक प्रभु का जस ही उचारदा रहिंदा हां, जिस करके मेरे करोड़ा ही कर्म कटे गए हन। संत बाणी नाम दियो जी की। राग बसंत दे अंदर श्री गुरु अर्जन देव जी भगत नामदेव जी की उचारण की हुई गुरबाणी दर्ज करते हैं। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्वदा प्रकाशक, सतगुर प्रसाद जो सतगुरां की कृपा द्वारा प्राप्त होता है। साहिब संकट वै सेवक भजै। जिस समय भगत नामदेव जी को सलेम बादशाह ने हाथी अगे सुटवाया, अगों हाथी ने भगत नामदेव जी को कुछ ना किया। जदों नामदेव जी रिहा होके आए तदों प्रेमिया ने पूछा कि जिस समय तुहानू हाथी चोट मारदा सी तदों तुहाडे मन की की अवस्था सी। तदों भगत नामदेव जी ने यह पावन शब्द उच्चारण किया कि हे भाई, साहिब संकट वै, जेकर मालिक परख करने वास्ते संकट भावें दुख भी देना करे अते डरदा मारा सेवक भजै, दास भगौड़ा हो जावे। भाव परमात्मा परख करने लई कोई दुख देवे
ਤੇ ਸੇਵਕ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਤੋ ਰਾਮਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਤੋ ਰਾਮਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਹੀ ਡੋਲ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਕੀੜੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀੜੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੰਮਾ ਤਪਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਥੰਮ ਤੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਥੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ। ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਮਾਰਿਆ ਥੰਮਾ, 5 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀੜੀ, ਇਹ ਕੀੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੀੜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਤੱਤੇ ਥੰਮੇ ਤੇ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਝਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾੜ ਖੜਕ ਕੋਪੀ ਉਹਦੇ ਸਾਏ ਤੁਝ ਰਾਖਣ ਹਰੂ ਮੋਹਿ ਬਤਾਏ, ਤਲਵਾਰ ਸੂਤ ਲਈ, ਖੰਡਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ, ਟੰਕੀ ਕਰਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਿਆ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਾੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਟੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਝਟਪਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਥੰਮ ਪਾੜ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਜੁਗਾਦ। ਥੰਮ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਬਈ ਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜੰਗ ਕਰੇ। ਚੰਗਾ ਦਾ ਘੋਲ ਕਰਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਗੋਡਾ ਵਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਲਾਲਾ ਜੋਰ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੂਹਾ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਦੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੜ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਮੋੜਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਚਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ, ਥੱਪੜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਸੋਂ ਨੇ ਜਵਾੜੇ ਖੇਡ ਦਿੱਤੇ, ਵਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭ ਥੰਮ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਕੈ ਵਿਸਤਾਰ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਛੇਦਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ।
बिना किसी शस्त्र तो नौंदरां दे नाल ही पार छड्डिया। प्रहलाद की रक्षा की, ਉਹਦੇ सारे 12 ਦੇ 12 ਵਰ पूरे किए। क्यों जे कोई वाहिगुरु परख करने लई दुख देवे भी तो सेवक जिहड़ा है वो भाना ना मने ते दौड़ जावे, उन्हों सेवक नहीं आखदे। भगत नामदेव जी जद हाथी अगे बन के सुटिया, बांध पोड़ कुंचर को दीना, उस वक्त भगत नामदेव जी ने वाहिगुरु जी का नाम जपिया तो हाथी का सुभाव चेंज हो गया। कुंचर पोड़ लैले नमस्कार है, बूझी नाही काजी अंधियार है, 3 बार पतिया भर लीना, मन कठोर अज हुना पतीना। 3 बार हाथी नूं पनीरिया ते नामदेव नूं अगे सुटिया, पर 3 बार हाथी ने अगलियां गोडियां मुद्दियां मार के नामदेव जी नूं मत्था टेकिया। जद काजी बहुत ही तंग परेशान करन लगा ते हाथी ने उन्हें थले सुट सट के दर्द दिता। पिछलियां फौजां जड़ियां चुभा मार रही सी उन्होंने लताड़ दिता। नामदेव जी नूं कुछ ना होण दिता, कुछ भी ना किया। इंज दुख ते कष्ट नूं जिहड़ा सिर मथे मनदा, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह पर पै नहीं जाके कंचन माटी मानै। आ जिहड़ा दसंबर का महीना है, गुरु कलगीधर महाराज के परिवार दीयां कुर्बानियां का महीना है। वड्डे साहिबजादे चमकौर की जंग विच, छोटे साहिबजादे ते माता गुजरी जी सरहद दीयां नीहां दे विच जिउंदे चनके शहीद किए गए, पर वो भजे नहीं। उन्होंने ईन नहीं मन्नी। ये सेवक की निशानी है, असली सेवक की। जून 84 दे विच 78 घंटे लगातार इंडिया गौरमेंट को टक्कर दी। महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, उन्हां दी शहीदी अजे भी भेत बनी हुई है। वो जिउंदे जी किसी के हाथ नहीं आए, जो ना वचन किया सो पूरा निभा गए। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेर, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। इसलिए वो सेवक ही नहीं जिहड़ा दुख आई तो विपत आई तो भाना ना मने ते भज जावे। निरंकार ना जीवै दो कुल लज्जै। क्योंकि वो बहुता चेता जिउंदा रहिंदा नहीं है। दुनी चंद भाई सालो जी का पुत्र पहाड़ियां दे खूनी हाथी नाल मुकाबला करन तो गुरु साहब जी दे हुक्म करन तो भज आया सी। ते महाराज ने आख्या भी जिस मौत तो डरदा भजा उन्हें तो घर भी नहीं छड्डना। पिछले अंदर एदा जद मंदा डाया, पहला किले तो उतर लगियां लत्त टुट गई, शरीर भारा सीगा, रस्सा टुट गया, मोटे पटो लत्त टुट गई। मंजे ते पा के नाल दे सिंघां ने अमृतसर लिआंदा ते पिछले अंदर जद पिया सी सप निकलिया ते सप ने डंग मारी है, जहर चढ़ गई, उत्थे थाई मर गया। इसलिए कलगीधर जी ने बचित्र नाटक दे विच लिखिया है कि जेड़े जेड़े भज के गए मौत ने उन्होंने रस्ते विच ही दबोच लिया। किसी को घर नहीं पहुंचन दिता, जेड़े घर पहुंचे भी वो भी नहीं बचे। तो जेड़े बचे उन्होंने बेइज्जती हुई, वो मुंह विखाउण जोगे ना रहे। जेड़े सिंह घरां दे विच गए उन्हां दीयां भैणां ने, मावां ने, घर वालियां ने लानतां पाईयां, आखियां चूड़ियां पा लो, सलवारां पा लो, सानू चोले पहनाओ ते घोड़े दिओ, हथियार दिओ। माता भागो जी ने जयकारा छड्डिया कि असीं जाके जंग करदियां हां। इंज माता भागो जी ने सचमुच मुक्तसर का जंग लड़िया। वो सिंघां दी अणख नूं जद वंगारिया गया घर दियां वल्लों ही,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੀ ਸਹਾਰੀ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਟਾ ਪਾਵੈ ਲੋਗ ਹਸੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲਜੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੁਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਟੀ ਗਾਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬਦੀਆਂ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੜਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨੂੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੀ ਕਬੀਰ। ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਚ ਮਸਤ ਸਨ। ਬਸ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਰੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹਿਯਰੇ ਬਸੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਰਨ ਮਾਂਡੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰੀ ਜੀਵ ਮਰਨਾ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਨ ਤੇ ਹੋਲ ਕੇ ਵੀ ਧਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਡੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਚਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 100 ਘੜੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਡੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਟਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਗਿਆ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਆਦਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਗਦੀ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਮਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਸੇਵਕ ਨਮਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਲਹਿਰ ਅਤ ਜਰ ਬਾਜੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੀਜ਼ਰ ਇੱਕ ਰਸ ਬਾਜੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ, ਇਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਕਾਇਆ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਕਰ। ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ, हे ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਲ ਬੇੜਾ ਹਾਂ ਖੇਵ ਨਾ ਸਕਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਨਲਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅਨਿਲ ਪੌਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਵ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨ ਪਾਇਆ ਬੀਠੁਲਾ, ਬੀਠੁਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਕਿਨਾਰਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਤੂੰ, ਮੋਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕੇਸਵਾ। हे दयालु मेहरबान परमात्मा, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान, तू मेरे ते भी मेहरबान होना कर, अते मैनू गुरु दे नाल मिलना कर। हे केशा नूं धारण वाले प्रभु, तू मैनू इस संसार समुंदर तो पार मुक्ति रूप किनारे ते उतारना कर। नामा कहे अवतार भी ना जाना, भगत नामदेव जी कहते ने कि हे प्रभु, मैं अपने आप संसार तो तैरना भी नहीं जानदा। मौका बाह दे बिठुला, बीठुला परमात्मा, मैनू अपनी भक्ति रूप बाहां पुजा देनी कर, अपनी कृपा रूपी बाहां पुजा देनी कर, या ब्रह्माकार बिरती करन रूप पुजा पकड़ाउणी कर, अते संत जनां दी संगत रूप पुजा पकड़ाउणी कर। भाव
ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਸਹਿਜ ਅਵਲ ਧੂੜ ਮਣੀ ਗਾਡੀ ਚਾਲਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਾਡਲੀ ਹੋਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ। ਤਦੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਅਬਲ ਧੂੜ ਮਣੀ ਗਾਡੀ ਚਾਲਤੀ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਧੂੜ ਰੂਪ ਮਲੀਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤੋਰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਕਾਲ ਕਰ ਹਾਕਤੀ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਖ ਭਾਵ ਸ਼ਮਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਹਿੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਨ ਕਤ ਧਰੂ ਟਿਟ ਹਾਕਤੀ। ਜੈਸੇ ਪਨ ਕਤ ਧਰੂ ਟਿਟ ਹਾਕਤੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਨਕਤ ਗੋਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਟਿੱਟਣ ਮਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਭੁੰਡੀ ਥਰੂ ਧੂ ਕੇ ਹਾਕਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਧੋਵਨ ਚਾਲੀ ਲਾਡੁਲੀ। ਇਉਂ ਲਾਡਲੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੈਲ ਨੂੰ ਹੱਕਿਆ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬੈਲ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੂਪੀ ਧੂਵੈ ਬਿਰਹਿ ਬਿਰਾਤਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਲਾਡਲੀ ਪਿਆਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਧੋਵਣ ਚਾਲੀ ਲਾਡਲੀ ਸਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੋਬੀ ਧੋਵੈ ਬਿਰਹਿ ਬਰਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਧੋਬੀ ਬਸਤਰ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਾਤਾ ਬੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਤ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧੋਬੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ? ਤਾਸਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਡਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਹਿਜ ਅਵਲ ਧੂੜ ਮਣੀ ਗਾਡੀ ਚਾਲਤੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਮਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦੇ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਕਾਲ ਕਰ ਹਾਕਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਰੂਪ ਤਿਨਕਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਨ ਕਤ ਥਰੂ ਟਿਟ ਹਾਕਤੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਗੋਹੇ ਦੀ ਭੁੰਡੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੁੰਡੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਧੋਵਨ ਚਾਲੀ ਲਾਡਲੀ।
ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲਭ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਲਾਡਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੁੱਧੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੋਬੀ ਧੋਵੈ ਬਿਰਹੈ ਬਿਰਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਮੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਧੋਬੀ ਨੇ ਉਹ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਰਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਾਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਧੋਬੀ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਾਮ ਰਹਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਰ ਕਰ ਦਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਝੈ ਸੁਜੰਤਾ ਕਛੂ ਨਾਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਘੋੜਾ ਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ, ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਚਕਣ ਜਿਹੀ ਉਹ ਚਮਕੀਲੀ ਜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਮਕੀਲੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਝ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਲਵੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਲਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਪਏ। ਤਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਜੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਜਦ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਜਾਚ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਨੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਸੇ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਝਾਲਾਬਾਈ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਸੁਜੰਤਾ ਕਛੂ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੀ ਉਪਜਾਹੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਿਬਾਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆਦਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਮਕੀਲੇ ਭੜਕੀਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਮਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਕਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗਾਖਨ ਉਪਰ ਲਵੈ ਕਾਉ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਧੌਣ ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਂਧਤ ਪਾਲ, ਸੋ ਸਿਰ ਚੁੰਝ ਸਵਾਰਹਿ ਕਾਲ। ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਕਿਆ ਗਰਬਈਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾਹੇ ਨ ਦ੍ਰਿੜੀਆ। ਤੂੰ ਕਾਏ ਗਰਬਹਿ ਬਾਵਲੀ। ਇਹ ਕਮਲੀਏ ਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭਾਦੋ ਖੂੰਬ ਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖੁੰਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਖੁੰਭ ਸਾਵਣ ਦੇ ਭਾਦਰੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਜੜ ਤੇ ਨਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਦ ਭੇੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਾਲੇ ਤੇ ਛਤਰੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੇ ਉੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਖੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋੜੀਆਂ ਆਦਿਕ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਖੁੰਭ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਆਦਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲੰਮੀ ਬੜੀ ਚੱਟੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਪਰ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥਾਵੇਂ ਗੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਵਰਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਛਤਰੀਦਾਰ ਸਫੈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢਿੰਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਖੁੰਭ ਅਕਸਰ ਸਖਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁੰਭ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੁੰਭ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਉੱਗਦੀ, ਛੇਤੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਗੋਹਾ ਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜਲਦੀ ਉੱਗਣ ਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭਾਦੋ ਖੂੰਭ ਰਾਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖੁੰਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2.5 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਸ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ। ਇਹ ਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁੰਭ ਤੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈ
जैसे कुरंक नहीं पायो भेद। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਨੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤਨ ਸੁਗੰਧ ਢੂਢੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ जैसे कुरंक नहीं पायो भेद। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹਰਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤਨ ਸੁਗੰਧ ਢੂਢੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਨ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਮਾਂ ਦਾ ਦੂਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਕਾ ਕਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਲੇਖਾ ਮਗਨਹਾਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਠਾਕੁਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਹਾਰ, ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਟੱਪੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਬਿੰਦੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਕ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀਦਾ, ਟਿੱਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੱਗਣਹਾਰ, ਅਦਕ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏੜੀ ਕਾ ਦੁਖ ਸਹਿ ਜੀਉ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਛੇ ਕਿਸੈ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਪੀਓ ਪੀਓ। ਦਦੈ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਵ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਬਰਸਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਪੀਓ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਪਾਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਪੀ ਜਾ ਲਹਿ ਓਟ। ਇਹ ਖਾਇਆ ਹੈ ਜੀਵ, ਜੇਕਰ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਰਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਟੈਰੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਟੈਰੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਖੱਦਰ ਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੱਦਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਠੇ ਜਲ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਜਦ ਮੈਂ ਪਕੜਨ ਲੱਗਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਘੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਆ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਬੰਨਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
मेरे गोल्डन सी सोने वाली। तो इस वास्ते उन्हें तर्क की, कैमरे ते भी तर्क की। ऐसा महापुरखों का वैराग भी सुभाव हुंदा है। सो जे कोई उन्हों की ओट ले ले, उन्होंने बचन कमा ले, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिया। तेरी मिट है पाप सब कोट कोट। हे गुरमुखा तां तेरे कोटान कोट सारे पाप, करोड़ा जन्मां दे करोड़ा सारे पाप मिट जाणगे। वो तो शीशा भी नहीं सन वेखण दिंदे। मैं पहला भी वचन सुनाया, इत्थे 7 फेस गिल साहब की कोठी है, 4 फेस कीर्तन कथा करन जाना सी, प्रबंधक कार लैके खड़े ते रागी सिंह दस्तारा ही सजाई जान, मन पर खाए। कहते उधर कीर्तन का टाइम हो गया, तुहाडियां दस्तारा ही नहीं बचियां। वेख्या भी शीशा वेख रहे ने, पढ़िया शीशा, मारिया चुक के सड़क ते। कहते वेखो शीशा। बाबा जरनैल सिंह साहब भी बिना शीशे तो, और बाबा ठाकुर सिंह साहब भी बिना शीशे तो दस्तार सजाउंदे। तो शीशा वेखण दी भी मनाही है। इन्हां मन दे विच वैराग ते सादा लिबास, ये महापुरखों का सुभाव। भगत रविदास जी की बाणी की कथा चल रही है। कहते भी ऐसे साधुओं की, ब्रह्म ज्ञानियों की ओट लएगा जिन्हां दा मन उपराम होके वाहिगुरु के चरणों जुड़िया होया, तां तेरे भी कोटान कोट पाप मिट जाणगे। रविदास जो जप नाम। भगत रविदास जी कथन करते कि जिहड़ा मनुख भी परमात्मा का नाम जपदा है, इस जात ना जन्म ना जोन का। जिस मनुख दी ना तो कोई जाति है, ना कोई ओदा जन्म दे नाल संबंध है, ते ना ही जोना नाल कोई काम रहिंदा है। ये जो नामदेव जी शींबे या कबीर जी जलाई या रविदास जी चमियार जात नाल संबंधित होए, ये तो लोकां दीयां बनाईयां होईयां ने। परमात्मा ने तो बंदा ही बनाया है, ते बंदा भगवान है जो नाम जप के वाहिगुरु विच अभेद हो गए, वो तो परमात्मा का ही रूप हैं। बसंत कबीर जियो। बसंत राग दी अंदर हुण भगत कबीर जी पावन शब्द उचार रहे ने। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्वदा प्रकाशक सतगुर प्रसाद, जो सतगुरां दी प्रसाद कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। सुर है की जैसी तेरी चाल। एक बार परमात्मा ने भगत कबीर जी की परख करने लई एक कुत्ती का रूप धारण किया। कुत्ती का वेखो परमात्मा कितना बेअंत है। जिथे कबीर जी अपने आनंद विच बैठे हुए सन, तदों कुकरी के रूप दे विच प्रभु भगत कबीर जी के पास आके हौली हौली हो गया दबे पैरी। तदों सब दे विच एक जोत नूं वेखण वाले भगत कबीर जी उन्होंने मुखातब होके ये शब्द उचार रहे ने कि हे कुकरी, तू वेखण नूं तां कुत्ती है, पर तू है कुत्ती नहीं। सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी जड़ी चाल है ये तो गां वर्गी है। तेरी पूंछ ते ऊपर चमक बाल, तेरी पूंछ दे उत्ते सोहने वाल चमक रहे हन। जिवें भगत नामदेव जी ने एक देव दे रूप दे विच जिथे ब्राह्मणा ने ईर्खा करके खूह ते पानी लैन भेजिया, उथे देव रिंगा सी कि इहनूं खा जाएगा। नामदेव जी ने देव दे विच ही भगवान वेख लिया। मतलब तू दैंत तो है ते पर तू दैंत जापदा नहीं है। आओ कलंदर केसवा कर बदाली पेशवा, तू परमात्मा है ते तू ये देव दा रूप धारे है। इसी तरह जद भगत नामदेव जी वो वृंदावन मथुरा के दर्शन करन गए, उथे पैसे मुक गए।
यात्रा ते सोचिया भी मंगना जहर हुंदा, जिहड़ा साडा काम है मेहनत करके पैसे कमाओ आपदे गुजारे जोगे। तो भगत नामदेव जी ने उत्थे यात्रा नूं आख्या, भाई जिन्हां दे कपड़े धोण वाले ने, असी मजदूरी दे कपड़े धोंदे आ, सानू कपड़े दे के ते आपदे कपड़े धुआ लो ते मजदूरी दे दिओ। इस तरह कपड़े धो के उन्होंने आपका गुजारा किया। जदों कपड़े धो लए, कपड़े हो गए बहुते, लालच कर लिया कि ज्यादा पैसे होणगे, वो भारे हो गए, गिले कपड़े भारे हो जाते हैं, चुके जान ना। सोचा बना एक घोड़ी हुंदी, रब सानू घोड़ी दिंदा ते घोड़ी ते कपड़े रखे जाते सुकने पाउण वास्ते, चुके जाते नहीं हैं। तो एक पठान आया, कहते शिंबिया इधर आ, चल वछेरी चुक। ਉਹਦੀ घोड़ी नवी सूई हुई सी, ਉਹਦੇ ਤੇ आप चढ़िया होया सीगा ते वछेरी अड़ी कर रही सी। घोड़ी जिहड़ी सी वो वछेरी करके तुरदी नहीं सी, वछेरी तुरे तां ही घोड़ी तुरे। कहंदा भी चल, पुरातन समा सीगा, गरीबां दे कोलों लोक वगार लैंदे जबरदस्ती, बिना मजदूरी तो काम कराउंदे। ਉਹ ਵੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜ ਵਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਜੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਟੋਪੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੋਪੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੇੜ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਕੇ ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਘੋੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਜਦ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ दसो साहब जी। कहते चल घोड़ी वछेरी चुक, मोढे ते चुकाती। नाले तां मूँह वाले वेखण पठान दे ते नाले आपदे आप बारे सोचन भी मना। मंगी तां तूं घोड़ी उत्ते चढ़न नहीं सीगी, देखो किड्डा रब बेअंत है। ये वाहिगुरू तेथों घोड़ी उत्ते चढ़न लई मंगी सी भी कपड़े धोते हुए चुके नहीं जाते, ते उल्टी घोड़ी साडी मोढियां ते चढ़ाती। किसी का जोर थोड़ो परमात्मा के, जिस अगे जोर ना चलई खड़े कीचे अरदास। इस वास्ते जदों भगत नामदेव जी ने पठान के मूँह वाल वेखिया, दर्शन किए, महसूस होया ये मुसलमान नहीं जापदा, ये पठान नहीं है। चेहरा दगदा कर रही है, बोली बड़ी मिठी है, भावें दबका ही मारिया ते पर तकनी दे विच बड़ी कशिश है। भगत नामदेव जी ने शब्द उचारिया, उस पठान दे विच प्रभु के दर्शन किए। आख्या खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल, शब्द ही रमता है हरे यारा खुश खबरी रहा, निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम। सो क्यों खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। द्वारका नगर है कृष्ण भगवान का, इत्थे तां हिंदू ही हिंदू रहिंदे ने, इत्थे भला मुसलमान दा की काम। तू मुसलमान नहीं है, तू तां प्रभु परमात्मा है। हिंदुओं की नगरी च मुसलमान का कोई काम ही नहीं। इउं वो पठान दे विच प्रभु के दर्शन किए, भगतां दा प्यार है, श्रद्धा है। सो इसलिए भगत कबीर जी कहते भी तू कुत्ती का रूप धारिया है तो कुत्ती नहीं, गां वर्गी तेरी चाल है, तेरी पूछ दे ऊपर बड़े सोहने वाल चमक रहे हैं। सीता साध संगत जी कुत्ती हुई, पर भगतां की निगाह बड़ी सवली है, उन्हें रब के दर्शन किए। इस घर मह है सो तू ढूंढ खाए, जो कुछ इस मेरे घर विच है वो तू लभ के
खा लेना कर। और किस ही के तू मत ही जाए, और किसी दे घर विच तू मता ही जाना कर। विश्राम देकर फरमान करदे ने, चाकी चट है चून खाए, इत्थे भई चक्की चट ले अति आटा खा लेना कर। चाकी का चीथरा कहाँ ले जाए, पर तू ये चक्की दा परोड़ा किथे लैके जांदा है, सानू होर बनाउणा पवेगा। एक कपड़ा जिहा हुंदा है ना, ਜਿਹੜੇ ਪੁੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੋਲਾ। ਤੇ ਆਟਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਪਰੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਧੂ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਆਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਦੂ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੋਲਾ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰੋਲਾ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਤ ਵੱਲ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਟੋਕਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਮਲਾਈ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਘਿਓ ਆਦਿਕ ਉਹ ਆਲੇ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬੱਠਲ 'ਚ ਬਾਲਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਦੁੱਧ। ਫਰਿੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਕੂ 'ਚ ਟੰਗ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਕੂ ਟੰਗ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰਾ ਛਿੱਕੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡੀਠ, ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਕੂ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤ ਲਕਰੀ ਸੋਟਾ ਤੇਰੀ ਪਰੈ ਪੀਠ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਮਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਮਾਲੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲੋਈ ਨੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗਰਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਤਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਹ ਥੱਲੇ ਬਾਲਣ ਡਾਈਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ 10-15 ਖਾਈ ਜਾਓ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਛਿੱਕੂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਛਕੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਲੋਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਲੇ ਤੇ ਕਮਾਲੀ ਲਈ ਛਿੱਕੂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਮਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਕਮਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਮਤਾ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਟਾ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਘੜਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਸ਼ਮਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਾਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਕਬੀਰਾ ਭੋਗ ਭਲੇ ਕੀਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ
मेरी बेनती है भी चले जाओ। मत को मारै ईंट टेम। क्योंकि मैं तो परमात्मा के रूप च तुहाडे दर्शन कर रही हाँ ते है तो शरीर कुत्ते दा ही। जे न्याणे आ गए मता किते कोई वेख के पक्की इट या मां की कच्ची ढीम तुहाडी पिठ ते मार ना करे, ये तुहानू कष्ट होवेगा। सो ये विनोद का अर्थ समझना है। हुण दूसरा अंतरी अर्थ मनुखा देही नूं संबोधन करते हुए कथन करते हैं। सुरहा की जैसी तेरी चाल। हे जीव देवतियां दी तरह तेरी चाल तेरी तोर है। मोरनी वांग तू पहला पौंदा तुरिया जांदा है। पूंछ ऊपर चमक बाल। तेरी बुद्ध रूप पूछ दे ऊपर शुभ गुणा रूपी जिहड़े वाल ने वो चमक रहे हैं। तेरी बुद्धि बड़ी लियाकत वाली है। इस घर मह है सो तू ढूंढ खाए। इस मनुख देह रूपी घर दे विच जो आत्मक आनंद रूपी पदार्थ है वो तू ढूंढ के लभ के खाना कर। इस प्रकार इस घर मह है सो तू ढूंढ खाए। इस सत्संगत रूपी घर दे विच जो ब्रह्म चेतन वस रही है उसनों ढूंढ के भाव विचार के उसकी ब्रह्म आनंद नू खाना कर। और किस ही के तू मत ही जाए। और किसी देवी देवतियां दी उपासना दे विच तू मता ही जाना कर। रहा क्योंकि जब देह रब ने दी है ते खान नू भी वही दे रहा है, फिर पूजा किसी होर दी क्यों करनी हुई भला। जिसका दिता खामना तिस कही साबास। जिहदा दिता खांदी हाँ धन भी उन्हें ही कहना चाहिए है। इसलिए तू किसी देवी देवते दे कोल पूजा लई ना जा ते गुरु घर दे विच तू इत्थे ही रहना कर। चाटी चट है चून खाए। रहा विश्राम दे के फुरमान करते हैं। हे जीव तू चाकी चट है सकाम कर्म विषय विकार माया रूपी चक्की चट लिया है। इसनू छड़ के तू परमात्मा नू जानन रूप चून आटा खाना कर। या पंजा विकारां नू चूरन करके ब्रह्मानंद नू खाना कर। चाची का चीथरा कहाँ ले जाए। सकाम कर्म या माया रूप चक्की दा शरीर रूप जिहड़ा चीथरा परोला है ये किथे लेके जावेगा। भावे शरीर नाल तेरे नहीं जावेगा। छीके पर तेरी बहुत डीठ। स्वर्ग रूप सिक्के दे ऊपर तेरी बहुत नजर लगी हुई है। मत लकड़ी सोटा तेरी पर पीठ। इस नाल मता तेरी पिठ ऊपर ईर्खा रूप लकड़ी अते अहंकार रूप सोटा पैना करे। कहा कबीर भोग भले कीना। भगत कबीर साहब जी कथन करते ने कि हे जीव तू संसार दे बहुत चंगे चंगे भोग भोगना कीते ने हुण इसनू त्यागना कर। मत को मारै ईंट टेम। मता तैनू कोई इट अते ढीम मारे पाप संबंधियां दा विजोग रूपी इट अते पदार्थां दा विजोग रूपी ढीम मता तेनू मारना करे।